फास्ट मोटिवेशन आपण को स्वागत करुची। नमस्कार। जो व्यक्ति निज निंदा को शांत चित्त शुणी पारे से सबकिछि जीति पारे। निज समस्या को अन्य मानक सह आलोचना करिबा उचित नुहे, काहेकि ना लोके आम दुर्बलतार मजाक उड़े थांती, सेथिरे हसी थांती और तार लाभ उठे थांती। आय करिबा ठारू अधिक व्यय करिबा लोक और महिला उपरे खराब दृष्टि रखुथिबा व्यक्तिर पतन हेबारे अधिक समय लागे नहीं। समय लोकों को कुशल करिपारे, शक्तिशाली करिपारे, सेही परि दुर्बल करी मारि भी पारे। काली कौन हेबो यह केही जाने नहीं। विद्या ही सर्वोच्च धन अटे। विद्या कारणरू खाली हाथ थिले भी विदेश रे भी धन अर्जन करी होइथाए और मान सम्मान बढ़ा जाई पारे। विद्यार अभाव रे उच्च कूलरे जन्म होइथिबा व्यक्ति भी सम्मान पाइ न थाए। सुपात्र रे दिया जाइथिबा धनर फल अनंत काल पर्यंत मिली थाए। भोकिला को दिया जाइथिबा भोजनर जस केबे समाप्त हुए नहीं। दान देवा सबुठारु महान कार्य अटे। बिना सत्य रे सारा संसार व्यर्थ अटे। संसार रे सबकिछि सत्य उपरे आधारित। सत्यर तेजर ही सूर्य तप्त होइथाए। सत्य उपरे ही पृथ्वी रहिछि। सत्यर प्रभाव रे ही वायु बोही थाए। सत्य ही जीवनर सत्य अटे। गध बहुत संतोषी जीव अटे। थकिला परे भी बोझ बहुथाए। असह्य गरमर से खातिर करे नहीं। संतुष्ट भाव रे जहा मिली जाए सेथिरे चली जिबा एहा गध ठारू शिखिबा उचित। जे मनुष्य ना विद्वान अटे, ना दानी अटे, ना साधक, जहा ठारे श्रेष्ठतार अभाव, गुणहीन, अधर्मी अटे, एपरी मनुष्य पशु समान होइथाए। एपरी मनीष पृथ्वी रे बोझ समान होइथाए। भावना मनीष को मनीष सह जोड़ी थाए। दूर रे रहुथिबा व्यक्ति जदि आम प्रिय भी होइथाए से सबु बेले आम हृदय रे रहिथाए। जेबे कि पाखरे रहुथिबा व्यक्ति आम हृदय रो कोस दूर रे रहिथाए, काहेकि ना तांको पई आम हृदय रे कोनसी भावना बा जागा न थाए। क्रोध जम समान होइथाए। से आसिले सबु किछिर विनाश करिथाए। संतोष ही सुख वैभव प्रदान करिथाए। विद्या कामधेनु समान होइथाए। लालसा बैतरणी समान कष्टकर होइथाए। आमे एही कथा गुडी को व्यवहार रे आनी एही अनुसार ही कार्य करिबा उचित। गोटिए गुण 100 अवगुण को लुचाई देइथाए। जेउ परी किया फुलरे कंटा होइथाए, कादुओरे होइथाए, तथापि निज सुगंधरे समस्त को निज आड़को आकर्षित करिथाए। सेही परी गोलापरे भी कंटा होइथाए, किंतु तार मधुर सुगंध तार एही दोष को लुचाई देइथाए। सुख सबुबेले काहाकू मिले नहीं। एमिति कौनसी प्राणी नहीं जे केबे बीमार हुए नहीं। कौनसी कूल निष्कलंक होई न थाए। कौनसी ना कौनसी दोष निश्चित रही थाए। एणु आमको परिस्थिति अनुसार ही आचरण करबा उचित। खराब मित्र नथिबा ही भल। खराब राजा ठारू भल बिना राजा हेबा। सदाचरण नथिबा शिशु मानक ठारू भल शिशु नथिबा। आचरणहीन स्त्री ठारू स्त्री नथिबा भल। बुद्धिमान से जी भाबी चिंती पाद आगको रखि थाए। पानी को छाणी पीबा, शास्त्र अनुसार वाक्य कहिबा, विचारी कार्य करिबा, एहीपरि करा जायथिबा कार्य रे सफलता अवश्य मिलिथाए। विद्वान को सत्य कही, लोभी को धन देई, अहंकारी को हाथ जोड़ी और मूर्ख को मनमानी करिबारु न अटकाई एमानक द्वारा मन इच्छा किछि भी कार्य करा जाई पारे। बग ठारू एकाग्रतार शिक्षा ग्रहण करिबा उचित। जेपरि बग निजर समस्त क्रिया को त्याग करी एकाग्रचित होई निज शिकार ध्यान करिथाए, सेहीपरि मुनिजन मानकु बग परि श्रेष्ठ आसन आपणाइबा उचित। मूर्खर हृदय खाली रही थाए। पुत्र रहित घर खाली रही थाए, किंतु गरीबर घर एमानक ठारू अधिक खाली रही थाए। एणु व्यक्ति को परिश्रम करी एहा उपरे विजय पाइबा उचित। दुर्जन को साहस रे, बलवान को अनुकूल व्यवहार रे, समान शक्तिशाली को नम्रता रे अबा निज शक्ति रे बस करिबा उचित। अतिथि को सत्कार न करिबा लोक, थकारे आसीथिबा व्यक्ति को आश्रय देउनथिबा लोक, अन्यर भाग हड़प करुथिबा लोक, एमाने समस्ते महापापी होइथांती। जेउ व्यक्ति
ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ରଖିଥାଏ, ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ମାଟି ସମ ମନେ କରିଥାଏ ଓ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାତା ମଣିଥାଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ। ସିଦ୍ଧ ଔଷଧିର ମର୍ମ, ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା, ଘରର ଭେଦ, ଅପମାନର କଥା ଏସବୁକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ହିଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଦିନରେ ଦୀପ ଜଳିବା, ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ଷା, ଭରପେଟ ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଭୋଜନ ଓ ଧନବାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏକୁଟିଆ ଭ୍ରମଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଢ଼ା କରିଦିଏ। ଯଦି ଘୋଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଏ ତ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସହ ପ୍ରଣୟ କରେ ନାହିଁ ତ ସେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଏ ଓ ଖରାରେ କପଡ଼ା ରଖିଲେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଉଚିତ ସମୟ, ଉଚିତ ମିତ୍ର, ଉଚିତ ଠିକଣା, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସାଧନ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଉଚିତ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଊର୍ଜା ସ୍ତୋତ୍ର ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବା ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଧର୍ମ ଓ ଦୟା ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଘୃଣା ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଆଚରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ବିଷ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ପେଟ ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବିଷ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ନିର୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ସାମାଜିକ ଅବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ହେବା ବିଷ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର ନଥାଏ ତାର ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଏ। ଯାହାର କେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦିଗ ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ନିର୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁକିଛି ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଶୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିବ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥିବ। ଯେବେ ଆପଣ ତପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏକୁଟିଆ କରନ୍ତୁ। ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ୟ ସହ କରନ୍ତୁ। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ତ 3 ଜଣଙ୍କ ସହ କରନ୍ତୁ। କୃଷି 4 ଜଣ ସହ କରନ୍ତୁ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ, ଯଥା ରାଜାଙ୍କ କହିବା, ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଓ ପୁତ୍ରୀର ବିବାହ। ଯେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସହ ଲଢ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ମାନେ ହିଁ ସାହାରା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଥା ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସେହି ଗାଈଥାଇ କ'ଣ ଲାଭ ଯିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇନଥାଏ କି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିନଥାଏ। ସେହିପରି ସେହି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ଅଟେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହିବା ଯେଉଁଠାରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଚାକିରି କରିବା ଯିଏ ନିଜ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିକାରକ ଭୋଜନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ, ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ, ଯାହାର ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଏକ ଏମିତି ବାଳକ ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏକ ମୂର୍ଖ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବାଳକଠାରୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ବାଳକ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଏକ କ୍ଷଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମୂର୍ଖ ବାଳକ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇଥାଏ। 1000 ଗୁଣରହିତ ପୁତ୍ରଠାରୁ ଭଲ ଏକ ଗୁଣୀ ପୁତ୍ର ହେବା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହିଁ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଯାହା ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା ମିଶି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏହା ଏକ କାମଧେନୁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ବିଦେଶରେ ମାତା ସମାନ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାରର ଉପାୟ କରିନେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ପରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାଛ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଇଁଛ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଓ ପକ୍ଷୀ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନିଜ ଛୁଆର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ସନ୍ଥ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ମନୁଷ୍ୟର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁତ୍ର, ମିତ୍ର, ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ଯିଏ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର ସେହି ପୁଣ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାରା କୁଳ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମା'ର ଗର୍ଭରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଯଥା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବ, ତା ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ। କେତକୀ ଫୁଲରେ କୀଟ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଖାଇହେବ। ତାର ପତ୍ର କଣ୍ଟାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ତେଢ଼ା ହୋଇ ବଢ଼ିଥାଏ, ପଙ୍କରେ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ସହଜରେ କେହି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅତୁଳନୀୟ ସୁଗନ୍ଧ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଅନେକ ଖରାପ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।